علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے انجینئر محمد علی مرزا جہل کے حوالے سے کہ اس نے اپنی طرف سے ایک نیا مسئلہ گڑھ دیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ جناب والا کسی نے ان سے سوال کیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کوئی گنجائش ہے اسلام کے اندر؟ تو جناب والا جواب دیتے ہیں کہ گنجائش کی بات آپ کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا تو سنت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتائیے ایسے عمل کو جو 1400 صدیوں کے اندر، اور اس صدی کو بھی ملا دیا جائے کہ 1500 صدی کے اندر کسی بھی امام نے اس بات کا فتویٰ نہیں دیا ہے کہ جناب والا پیشاب کھڑے ہو کر کرنا یہ سنت ہے، کسی بھی امام نے نہیں دیا ہے۔ کیونکہ یہ انجینئر صاحب ہے تو یہ یونیک مسئلے بتاتے ہیں لوگوں کو، وہ مسئلے جو 1400-1500 سال کے اندر کسی امام نے نہ بتائے ہو، وہ اپنی طرف سے یہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں یہ حدیث بھی بتاتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر میں بتاؤں گا کہ ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے اور ان حدیثوں پر کب عمل کرنا ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ بخاری شریف کا اس نے حوالہ دیا 224، 225، 226 حدیث کے اندر، اور مسلم شریف کے اندر 624 حدیث نمبر ہے۔ یہ بخاری شریف کی 224 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ یہ وہ حدیث شریف ہے کہ جس کی بنیاد پر انجینئر محمد علی مرزا جہل اس بات کا فتویٰ دے رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتلا دوں کہ یاد رکھیے گا، ایک چیز ہے سنت اور ایک چیز ہے جائز، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کے بہت سے ایسے عمل ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے 1-2 مرتبہ کیے ہوں، اور ایک وہ عمل ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کیے ہوں۔ تو جب ان دونوں کو دیکھا جائے گا، ایک عمل تو وہ ہے کہ جو حضور نے 1 یا 2 مرتبہ کیا ہو، جیسے یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی بات ہے، پوری زندگی میں حضور علیہ السلام نے یا تو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، باقی پوری زندگی آپ نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا، انشاءاللہ وہ آگے میں بات بتاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام کے کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ نے 1-2 مرتبہ کیے، اور کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ نے پوری زندگی کیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو عمل حضور علیہ السلام نے 1 یا 2 مرتبہ کیے، اسے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے، اس کے اندر کراہت والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو حضور علیہ السلام نے پوری زندگی کیا، اسے کہا جائے گا سنت طریقہ، مطلب حضور علیہ السلام نے پوری زندگی بیٹھ کر پیشاب فرمایا۔ اب یہ جو حدیثیں ہیں جس کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، آپ کتابیں اٹھائیں، چاہے امام نووی کی آپ کتاب اٹھائیں، یا امام ابن حجر عسقلانی کی آپ کتاب اٹھائیں، یا امام بہقی کی آپ کتاب اٹھائیں، آپ ان کتابوں کو اٹھائیں اور ان حدیثوں کی تشریحات آپ پڑھیں، تو انہوں نے وجوہات بیان فرمائے کہ کن وجہوں سے حضور علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو، اس بنیاد پر حضور علیہ السلام نے پیشاب فرمایا ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے امتیوں کے لیے یہ ایک جواز کا فتویٰ دے دیا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو کہ وہ بیٹھ نہ سکتا ہو، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رخصت کی بنیاد پر ہے، یہ سنت کے طور پر نہیں ہے۔ تو چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام نسائی ہو، کوئی سے بھی امام ہو، تو جب ان لوگوں نے اس چیز کا باب بانا پیشاب کے بارے میں، تو ان تمام لوگوں نے اس بات کے بارے میں ذکر فرمایا، کہیں تو رخصت کا لفظ ذکر فرمایا اور کہیں جواز کے بارے میں بتایا کہ آپ ایسی حالات میں پیشاب کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پیشاب جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو تکلیف تھی اس بنیاد پر آپ نے فرمایا، یا پھر قیامت تک کے آنے والے جو امتی ہیں ان کے لیے ایک جواز کا طریقہ بتا دیا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ پیشاب کر سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا ہے۔
सय्यदा आयशा ने फरमाया क़ालत मन हद्दसकुम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला क़ाइमन फला तुसद्दिक़ूहु मा काना यबूलु इल्ला जालिसन। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो शख्स तुमसे ये बयान करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब किया तो उसकी तस्दीक ना करो, आप बैठकर ही पेशाब करते थे। निसाई शरीफ की हदीस है और ये सही हदीस है कि जिसके अंदर सय्यदा आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो पूरी ज़िंदगी बैठकर पेशाब फरमाया है। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सय्यदा आयशा से ज़्यादा कौन जानता होगा। अब ये आजकल के जो बैठने वाले इंजीनियर है, कोई वकील है तो कोई डॉक्टर है तो कोई कुछ है, वो अपनी तरफ से हदीसों को बयान करते हुए नजर आते हैं, ना हदीसों को समझ पाते हैं कि इस हदीस का मतलब क्या है, ना उसका मफहूम समझ पाते हैं कि ये हदीस कहना क्या चाहती है। कुछ भी उन लोगों को पता नहीं है, बस वो ऐसे मसले बताते हैं ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसको सुने। और आसानी वाली बात है कि यार जनाब वाला ऐसा भी दीन के अंदर है, हालांकि उनको पता भी नहीं है कि ये जो अमल है ये बेअदबी वाला अमल है। इमाम तिरमिज़ी भी हदीस शरीफ लेकर आए हैं, हदीस नंबर 12 को आप जाके देख सकते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल भी ऐसी हदीस लेकर आए हैं कि जिसके अंदर साफ जिक्र है कि बैठकर ही पेशाब करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। और रही बात जवाज की, तो मैं आपके सामने हदीस पाक पेश फरमाता हूँ। हज्जतुल वदा के मौके बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस को देख सकते हैं, 1607 नंबर हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तवाफ फरमाया वो सवारी पर बैठकर तवाफ फरमाया। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको ये फतवा देना चाहिए कि अब जितने भी लोग हैं पैदल वो तवाफ ना करें बल्कि अपनी अपनी सवारी लेकर आए, वो सवारी पर बैठकर तवाफ करें। इस बात का फतवा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी पर बैठकर तवाफ किया है, साबित तो हो गया है। लेकिन हुक्म ये लगेगा कि हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ हो, या फिर ये हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत के लिए रुखसत वाली बात दे दी हो कि अगर किसी को तकलीफ हो, वो चल नहीं सकता हो, तो उसके लिए ये इजाजत है, वो जो तवाफ करे ना वो सवारी पर बैठकर भी तवाफ कर सकता है। तो ये जवाज की बातें हैं, इसके ऊपर आप इस बात का फतवा नहीं दे सकते कि साहब सुन्नत है। आप तो कह सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी पर बैठकर तवाफ किया है, तो आप फतवा दे दीजिए कि जनाब वाला ये जो इतने लोग पैदल ये जो तवाफ कर रहे हैं ये सुन्नत अमल नहीं है। सुन्नत अमल सवारी पर बैठकर करना है। क्यों? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवारी पर बैठकर तवाफ फरमाया है। तो दुनिया बेवकूफ कहेगी और अहले इल्म के नजदीक ये जो इंजीनियर है, हो सकता है कि उनके मानने वालों, उनके सुनने वालों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, ये तुम्हारे दीन को, तुम्हारे मजहब को बेकार कर रहा है, तुम्हारे अकीदों को बेकार कर रहा है, तुम्हारे नमाज रोज़ों को बेकार कर रहा है। तो इसलिए इस दज्जाल से दूर रहने की कोशिश करें और जो बयान हम कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। क्या आपको दीन ही पढ़ना है तो मेरे भाइयों आलिम दीन से जाकर पढ़िए। किसी इंजीनियर से, किसी डॉक्टर से आप दिल में दीन पढ़ेंगे ना तो आप बर्बादी की तरफ और हलाकत की तरफ जाएंगे। आप देखें तो सही, आपको अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी तो आप किसी इंजीनियर के पास जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास आप चले जाएंगे, तो आप कहेंगे कि हम इंजीनियर के पास जाएंगे। आपको डॉक्टरी पढ़नी होगी तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर किसी वकील के पास आप जाएंगे। तो आपका जवाब यही होगा कि इमाम साहब हम तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो भाई दीन पढ़ना है तो आलिम दीन से पढ़िए ना। किसी इंजीनियर से, किसी डॉक्टर से आप कैसे पढ़ सकते हैं? वो तो अपने नफ्स के मुताबिक आपको मसला बता देगा। हो सकता है फिर आपको समझ में आए तो फिर आप दुनिया से लड़ते फिरो, झगड़ते फिरो कि नहीं साहब खड़े होकर पेशाब करना सुन्नत है, हुजूर ने फरमाया। भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है खड़े होकर पेशाब, लेकिन किस वजह से फरमाया वो भी तो समझने की आप कोशिश करें। उसके पीछे का राज क्या है, उसके पीछे की हकीकत क्या है, वो भी तो आप समझे। वो आपको जो समझाएंगे वो उलमा इकराम ही समझा सकते हैं, वो कोई इंजीनियर नहीं समझा सकता है। तो हज़रात मोहतरम, आपसे यही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को देखें, समझें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं ताकि ये फितने से लोग बचे, बाहर आए और लोगों को जो गुमराह कर रहा है तो वो लोग इससे बाज आ जाए। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।